Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Allah subhanahu wa ta'ala şükürler basın. Ar biribizde iman baylığı menen urmatlı kılgan. Oşo Allah subhanahu wa ta'ala bergen en kımbat baylık bul iman. Oşo imanımızdı kantkende bunu aman esen saktayız. Musulmançılığımızdı kantkende bir Allah subhanahu wa ta'ala jaktırganday jaşayыбыз dey turgan bolsok munun joldoru uşunday eken. Daima alımlardan nasihatların, çınığı alımlardan aytkan vaazların, bayanların göbuğalı. Oşoğa amal kılgan hareket kılalı. Oşo alımlarga korustan gelse kızmat kılalı. İkinci nerse, daima biz dost bolğun uçurlarımızda oşo takvalar menen, salihler menen, Kudaydan korkondor menen, atenege kızmat kılgandar menen, çınığı namazın taştabagandar menen, amanatka bekem bolgondor menen, oşondoy adamlar menen karım katnaş, oşondoy adamlar menen dostoşolu. Alımlarımыздın, oşo takva adamlarımыздın tasiri menen, Kuday buyursa şeytandın jolundan alыс bolabız. Bul dünyada tileke karşı ar kimimiz, ar nerseni özümüzge düşman tutunup alganbız. Bir o Allah subhanahu wa ta'ala bizge düşman kılıp koygan bir gana nerse var. Allah Kur'an-ı Kerim'de İnne şeytana lekum aduvun fettehiduhu aduva. Şeytan siler üçün en korkunuşlu düşman. Siler şeytandı daima özüңөрдүн düşmanıңар dep eseptegile. Siler düşman tutunguңar kelse, düşman görgüңar kelse, şeytandı düşman görgüle deydi. Şeytandı kantip düşman göröt ekenbiz. Al şeytan biz kaçan Allah Teala'ga ibadat kılıp atkanda tosot eken. İbadatlarыбыз menen şeytandı alыstatkanга hareket kılalı. Bizdi günөө işlerge çakıratken günөө işlerdi koldan gelişince tayanıp kılbagan hareket kılıp şeytandın jeteginen kutulalı. Alımlarыбыз ошондой дейт. Ar bir avalыңarda, ar bir kılgan işiңерде, ar bir süylögön sözüңөрдө, жүрөгүңөрдө болгон işeniçiңерде oşo şeytandan alыс bolgonga hareket kılgıla, oşo kılgan işlerimde Allah subhanahu wa ta'ala şeytandın jeteginen sakta dep Allah Teala'ga jalbargıla deydi. Abdullah ibn Mas'ud degen peygamberimizdin ulu sahabası var ele. Oşol kişi uşunday dep bayan kılat. Bir günü peygamberimiz menen ketip atat elek. Oşol uçurda jerden çıbık alıp peygamberimiz uşunda uzun kılıp bir sızık sızdı. Anın oң jagına da mayda kılıp sızıktardı sızdı. Sol jagına da uşunday sızıktardı sızdı dağı. Bağı uzun tüz sızıktı görsötüp, mına bul Allah'nın jolu dedi. Kalgan joldordun bardığında uşunda kıska joldoru bolot. Bardığında şeytan bolot dep durup Allah Teala'nın uşul ayatını okudu deydi. İnna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu ve la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Uşul jol, uşul tüs jol menin jolum. Uşu joldu eçigile, mından başka joldordu eçibegile al silerdi bölüp jarat degen manidegi ayatты okudu deydi. Hurmatlı bir tuğandar, bardığız bul dünyada jaşaganda ar bir kılgan işibizde şeytan azgırıp durat eken. Şeytandın uşu Allah subhanahu wa ta'ala uşunday dep bayandaydı. ثُمَّ لَآتِيَنَّكُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَكُمْ شَاكِرِينَ. Şeytandın tili uşunday deydigen. Men ثُمَّ لَآتِيَنَّكُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. Men pendelerinden astından gelem, men oң tarabынан gelem, sol tarabынан gelem, arkasından gelem, mangdayынан gelem, uşintip azgıram dep. Alardın köpçülüğün sen şükür kılgan avalda tappaysın dep. Bizdi ar bir kılgan işibizde şeytan koşa jüröt eken. Urmatlı bir tuğan oşon juna alsız bolgon uğustan keyin daima Allah Teala'ga jalınıp jalbarıp Kudayım şeytan meni eçitip ketpesin, tübölük baktısızlıkka tozoka alıp barıp koybosun, meni jolumdan adaştırbasın, senden alıstatbasın, meni Allah Teala senin karına kaltırbasın dep daima birinciden şeytandan alыс boluğunun sebebi Allah Teala'ga jalınıp jalbaralı. İkinci nerselerimde biz oşo şeytandan alыс bolo turgan eşikleribizdi jabalı. Adamdın jürögü bul bir korgonga okşoş. Ar korgondu tosposo
кирип кеткен сыяктуу адам да жүрөгүн тоспосо ошо шайтан кирип кетет экен. Ал жүрөктөрдө эмне нерсени тосуу дегенде шайтандын эң биринчи кирип кете турган жерин аалымдарыбыз ал-гадаб ва шахва дейт. Биринчи ачуулануу, ачууларыбызды басканга аракет кылалы. Кээ бирөөбүздүн характерибиз болушу мүмкүн. Бир нерсеге тез ачууланабыз, бирок ошону дайыма сабыр кырмап, менде да ката бар, бирөөгө ачуулана бербейинчи деп, жолдо кетип атканда деле, рулда кетип атканда ар кандай айдоочуларга ачууланабыз, светофор күйбөй калса деле ачуулана беребиз. Көп ачууланган кишиге шайтан тез кирип кетет деген. Адамдарга, балдарыбызга ачууланабыз, коллективде чок иштешкендерге ачууланабыз. Ошондой ачуу болгон нерселерди өзүбүз дайыма өзүбүздүн сезимибизди контролго алганга аракет кылалы. Экинчи нерсе шахват. Бир нерсеге өтө эле кызыга берүү, же болбосо өзүбүздүн колубуздан чыгып кеткендей нерселерди кыла берүү, бир нерсеге шахват менен карай берүү, ушу шайтанга жол ачып кое турган нерселер экен. Бирок ушул нерселерге алып барбаганга аракетибизди кылалы. Жок, ушуну кыла берем дей турган болсок, шайтанга эшик ачып алабыз. Дагы бир нерсе ал-хасад вал хирс. Адамдарды көрө албоо сезими, кыскануу. Бирөөнүн жакшылыгын көрүп атсак, Алла Таала насип кылыптыр. Кудайым андан да жакшысын мага берген. Буга байлык берсе мага ден соолук берген. Буга билим берген болсо мага өнөр берген. Буга талант берген болсо дагы мага башка нерсени берген. Алла Таала өзүмө жараша мага да берген деп бирөөнү такыр кысканбайлы. Бирөөгө кыскана турган болсок, ошол жерлерден шайтан биздин жүрөгүбүзгө кирип алат дейт. Экинчи нерсе, бир нерсени чектен чыгара сүйүү. Урматтуу бир туугандар, мисал үчүн ушу жерден Англияга барып келем, сөзсүз барып келишим керек деп эле кызыгып эле, же болбосо бир Мерседес машина алышым керек, же болбосо бир джип алышым керек деп туруп, өлсөм да алам, ушуну кандай болсо да алам деп чегинен чыгара бир нерсеге кызыгуу, чегинен чыгара ошого бир сүйүүнү арно, бул ошону херс деп коет. Ушундай нерсени да кылбагыла дейт. Жакшылык болсо дагы, жаман нерсе болсо дагы бир нерсеге өтө мен бобу кызматка сөзсүз иштешим керек. Антпесем болбойт. Сөзсүз министр болушум керек, сөзсүз начальник болушум керек, же болбосо сөзсүз мен чемпион болушум керек деп эле бир нерсеге чегинен ашыра сүйө бербегиле дейт. Дайыма Алла Таала насип кылса болот. Колубуздан келгенче аракет кылабыз. Алла Таала насип кылбадыбы болбойт. Алла Таала туура нерсени кылат деп дайыма жүрөгүбүздү тарбиялайлы бир туугандар. Андан кийинки дагы шайтанга жол ача турган нерсе дайыма ашказаныбызды сыйлап алгандык. Эртең менен бир кафега барып, ушу киши көрбөгөндөй завтрак кылып, түштө бир жерге барып ресторанда обед кылып, кечинде ужинди дагы ушундай жиликтерди жей бере турган болсок, дайыма ашказан тоюп жүрө турган болсо, ошол учурларда шайтандын сага кирип кете турган эшиктерин ачып койгон болосуң дейт. Дагы бир нерсе, ушундай кооздуктукту жакшы көргөндүк. Аябай бир бренд кийимдерди кийем. Ой, мен ушундай жасанып жүрүшүм керек. Же болбосо үйлөрдө ушундай мебелдерди коюшум керек. Мен машинелердин чоңун айдашым керек. Мен сааттын ушу кымбатын тагынышым керек деп эле ушундай кооздукка аябай кызыгып алган сезимдерде шайтан ошол учурларда кирип кетет дейт. Дагы бир шайтандын бизге оңой кирип, биздин акылыбызды ээлеп ала турган дагы бир сезим бул адамдардын колунан үмүт кылып калуу. Бир адам ой берип койсо экен, мага ушу бооруп туруп ушундай бир нерсени подарок этип койсо экен деп адамдын көзүн карап калуу. Же болбосо ата-эне өзүң жигит болуп туруп эле ата-энеңден бир нерсени үмүт кыла берүү. Үмүткө, адамдан үмүткө киргенде ошол учурларда акылыңды шайтан ээлеп алат дейт. Дагы шайтандын дагы бир ээлеп ала турган себептери бир нерсени кылганда шашып кылуу. Ошон үчүн ал-ажалату минаш шайтан ва таанни миналлахи таала деген улуу сөз бар. Бул шашылуу шайтандан, шашылбай бардыгын акыл менен жасоо бул Алла Тааладан дейт. Кандай иш болбосун ошонун кеңешип алып, кеңешип кесип, биз жетекчибизби, тиешелүү адамдар менен кеңешели, үй бүлөлүк нерсе, үй бүлө менен кеңешели, ата-эне менен кеңешели, балдар менен кеңешели, бир коллектив менен боло турган болсо, ошо коллектив менен кеңешели, ошентип кеңешип кылган иште ошо шайтан кире албай калат деген, ошо ишке аралаша албай калат дейт.
Егер кеңешпей бир нерсени кыла бере турган болсок, ошол жерлерде шайтан ээлеп алат дейт. Дагы бир шайтандын кире турган эшиктери дайыма адам эмне сараң болгон учурларда, колдорун жумуп, дайыма адам арасында бирөөнүн жакшылыгын билбей, дайыма эле меники болсо экен деп, адамга бир нерсе чыгаргысы келбеген учурларда, ошондой сезимдерде шайтан акыныңды ээлеп алат деген. Дагы бир шайтанды киргизе турган нерсе, бир нерсеге меники гана туура, менден башканыкы туура эмес деп кара талаш болуп алган адамга шайтан көбүрөөк кирип кетет дейт. Урматтуу биз туугандар, биринчиден шайтандан алыс болуш үчүн Алла Тааладан дайыма жардам сурайлы. Экинчи, ушу себептерди, ушу айткан себептерден алыс болгонго аракет кылалы. Ибадатыбызды таштабайлы, күнөө иштерден колдон келишинче качынганга аракет кылалы. Аманаттарга ушу ишенимдүү болгонго аракетибизди кылалы. Сүйлөсөк, жалган сөз сүйлөбөйм деп өзүбүзгө сөз берип, жалаң акыйкат сөздү сүйлөгөнгө аракетибизди кылалы. Ушинтип, ушундай нерселерди ишке ашырсак, иншалла Аллах субхану ва таала шайтандын жамандыктарынан сактайт. Эгер шайтандан алыс боло турган болсо, Алла Таалага жакын болобуз. Шайтандан алыс болгон адам бейишке жакын болот. Шайтандан алыс болгон адам дайыма жакшылыкка жакын болот. Жакшылыкка жакындайлы дей турган болсок, ушул иштерди кылып, Алла Тааладан жардам сурайлы.